What's going on, WWC? How are you all? Hope you're doing fantastic, having an amazing 2025. Just wanted to give you a little video update of some of the things that are taking place through Angel House. So many of you have been a part of Angel House since quite literally the very beginning, and the ministry of what's taking place and has grown not just around India, but outside of India into other nations. And I'm happy to report, we just heard a report a couple of months ago actually, that Angel House has become the largest rescue orphanage in all of India. We have grown to, which is wild. Can you believe it? From just the early days of having just a few, just every single year, building more and more. And last year we actually constructed 44 new homes just in 2024 that houses about 961 children. And so I wanted to show you a testimony of two of our children in particular, but wanted to encourage you all. You've been so critical. We love you guys. You're family to us. You've been with us for so long, and I just am so grateful for the entire WWC community. We have built, can you believe this today, 352 homes across India, across Nepal, and this is just the beginning. We've rescued just under 10,000 children, 9,975 kids that have been rescued in these nations. And in just a minute, like I said, I want to show you a testimony, but we are also happy to announce that we're going to be expanding into new nations this year. So Myanmar, Nepal, as you know, Sri Lanka, and Bangladesh are some of our new countries that we're launching in. And so I just wanted to say thank you. I love you guys all so much and excited to be with you all soon. Thank you for standing with us so profoundly. We would not have this testimony to share if it wasn't for your faithfulness and standing with us. And can't wait to connect soon. My name is Ashita. My name is Salim. My name is Aksa. My name is Ablas. My name is Sucharita. My name is Tej. My name is David. My name is Yashwant. My name is Shantipriya. I am studying 6th class. I am 11 years old. My name is Bharati. I am 17 years old. ఈమె మా అక్క. ఈమె నన్ను చాలా బాగా చూసుకుంటుంది. నాకు అప్పుడప్పుడు జడలు వేస్తుంది, గూడిని తక్కువ పెడుతుంది. నాకు ఆరెంజ్ అంటే చాలా ఇష్టం. నేను పెద్ద అయిన తర్వాత టీచర్ అనుకుంటున్నాను. నాకు ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ అంటే చాలా ఇష్టం. చికెన్ కర్రీ అంటే కూడా చాలా ఇష్టం. ఈ హాస్టల్లో వచ్చి మేము 8 సంవత్సరాలు అవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ చాలా అంటే చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. ఇంటికి అడగడం అంత సంతోషంగా ఉండదు. ఇక్కడ బాగా ఉంటుంది. బాగానే చూసుకుంటారు. ఇంకా వాళ్ళ పిల్లలాగా చాలా బాగా చూసుకుంటారు. మాకు ఏమి కావాలితే అవి ఇస్తారు. Here in India, we find so many children being so destitute on the streets and on the railway stations. There is a lot of need, I can tell you, in India. There is a lot of need. నా పేరు కార్తీక్. మాది మహోబాద్ ఏంజల్ హౌస్ నుంచి అదే చెల్లె నేను ఇద్దరం ఒకేసారి వచ్చాము. మాది రాజుల కొత్తపల్లి, నెలకుదురు దగ్గర. మా డాడీకి టీబీ వచ్చింది. చిన్నప్పుడే 5 years ఉన్నప్పుడు చనిపోయాడు. నాన్న చనిపోయాక అమ్మకి టీబీ వచ్చి అమ్మ మంచంలో ఉండేది. వచ్చి చెల్లె నేను ఇంటింటికి వెళ్ళి అన్నం పట్టుకుని వచ్చేటోళ్ళం. ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది ఇస్తారు, కొంతమంది ఇయ్యరు. ఇచ్చిన దాంతోనే ముగ్గురం తిని పడుకునేటోళ్ళు. వెళ్ళినాక అమ్మ చనిపోయింది. ఏడ్చినాక బంధువులందరూ వచ్చిళ్ళు. ఆ అన్న వాళ్ళ సమాధి దగ్గర తీసుకెళ్ళి సమాధి కట్టించారు. అమ్మ వాళ్ళు చనిపోరటే మామూలుగా ఎవరి దగ్గర తీసుకునేటోళ్ళు కదా, ఎక్కువ అడుక్కుంటూ ఉండేటోళ్ళు. అమ్మ మార్నింగ్ అయితే ఎవరో ఒకళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఫుడ్ పెట్టమని చెప్పేసి అడిగేదాన్ని.
నైట్ అయితే ఎవరొక్కళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అడిగేదాన్ని. అయితే మళ్ళీ అంటే పెద్ద నాన్న వాళ్ళు పక్కనే ఇల్లు, దగ్గర ఎక్కడ అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే మొత్తం మా మీద పడుతుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు మైబాద్ వచ్చేసిండు. తర్వాత సోనీ తప్పుడు 3 years సోనీకి. తను తినకపోయేది, వాళ్ళ మమ్మీకి పెట్టి తను మట్టి తినేది, ఇంట్లో వెనకాల మట్టి తినేదంట. ఆ ఊరు వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. పిల్లలు చాలామంది పిల్లలు వస్తూ ఉంటారు ఇక్కడికి. కార్తీక్ సోనీ 12లో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వీలైనంత మట్టుకు దేవుడు ప్రేమనైతే చూపిస్తున్నాం మేము. చనిపోయేటోళ్ళం కానీ దేవుడి కృప వల్ల ఇక్కడ ఏంజల్ ఉండడం వల్ల మేము ఇక్కడికి వచ్చాము. నేను మా చెల్లి హాస్టల్కి రాబట్టి 12 సంవత్సరాలు అయితే 12 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ ఉంటాను. When children come into our homes, when they are welcomed into our homes, our basic priority is to take care of every child in the best possible way. నేను ఆ హాస్టల్కి 2012 వచ్చినా అన్న. వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఇంటి దగ్గర ఏం చదువుకోలే. ఇక్కడికి వచ్చినాక హాస్టల్ దగ్గరకు వచ్చినాకనే ఎల్కేజీ నుంచి స్టార్ట్ చేసిన. ఎల్కేజీ నుంచి నేను స్టార్ట్ చేసిన, చెల్లె నర్సరీ నుంచి స్టార్ట్ చేసింది. అన్నయ్య అంటే చాలా ఇష్టము. మేమంతా మాట్లాడుకోము కానీ ఇష్టం. ఒకళ్ళు లేకపోతే ఒకళ్ళం ఉండము. ఒకవేళ ఈ హౌస్ లేకపోతే అక్కడ అదే ఊర్లో ఉండేదాన్ని. చదువు అవేమి ఉండకపోయేటి, లైఫ్ అంతా ఆగమయ్యేదాన్ని. చాలా వాళ్ళకి జ్ఞానం ఉంది, దేవుడు మంచి జ్ఞానం ఇచ్చాడు. వాళ్ళు ఒక్కసారి చదవంగానే పట్టేస్తారు, వాళ్ళకి గుర్తుకుండి పోతూ ఉంటుంది. అక్కడ ఉన్నప్పుడైతే కారం అన్నము, లావ్ రైస్, అసలు మేము సన్న రైస్ చూసిందే లేదు. ఇక్కడ అట్లా ఏం లేదన్న. బెడ్లు మొత్తం పెట్టెలు, వాటర్ కావాలంటే ట్యాప్స్ అంతా సమృద్ధిగా ఉన్నాయి. అంటే అవసరం లేని అన్నీ ప్రతి ఒక్కటి మాకు కావాల్సినవి ఉన్నాయన్న. ఇక మా నాన్న అంత బాగా చూసుకునేటోళ్ళు కాదేమో కానీ అన్నయ్య మాత్రం ప్రతి మ్యాటర్లో ప్రతి విషయంలో నన్ను బాగా చూసుకుంటున్నాడు. అట్లా మా మధ్యలో బంధం ఏర్పడిపోయింది. ఇక వాళ్ళు మా సొంత వాళ్ళలాగానే మేము ట్రీట్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఇక్కడికి వచ్చిన పిల్లలు చాలామంది కూడా హ్యాపీగానే ఫీల్ అయ్యి వెళ్తూ ఉన్నారు. ఆఫ్టర్ 10th ఒకేషనల్ చేసే వాళ్ళు ఒకేషనల్ చేసి సెటిల్ అవుతున్నారు. పెద్దమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడు వెళ్తానా ఏంజల్ హౌస్కి ఎప్పుడు వెళ్తానా అని చెప్పేసి ఒక ఇల్లు లాగా అయిపోయింది. అన్నయ్య వాళ్ళు ఒక పేరెంట్స్ లాగా అయిపోయారు అంతే. Angel House is a hope giver. Angel House is something that gives people a new vision. Angel House is something that can transform lives. ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలకి అన్ని రకాలుగా మేము వస్తువులు కల్పిస్తూ ఉన్నాము. బుక్స్ చదువు విషయంలో కానీ, ఫుడ్ విషయంలో, క్లోత్స్ విషయంలో కానీ, బ్లాంకెట్స్ విషయంలో కానీ వారికి ఎలాంటి కొదవ లేకుండా అన్నీ చూసుకుంటున్నాము. వారు Looking at all these stories, looking at the lives of children, I think we have to be doing much more. We have more than 327 homes till date. So I think we can cross, more than 1,000 in the coming years very fast, because I think every child is very important. My name is Soni. My name is Karthik.